हेलो स्टूडेंट काली आम पूर्व क्लास आम पढ़ी इतिहास प्रथम अध्याय भारत कंपानी शासन प्रतिष्ठा ये चैप्टर आम किसी अंश पढ़ी आज आम स्टार्ट करवा कुलदास पढ़ी देन आम पढ़ी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी में पढ़ी तो आज आम पढ़ा फ्रांस कंपानी विषय ठीक। तो फ्रांस कंपानी केबे आसला फ्रांस कंपानी आसला 1664 ख्रीष्टाब्द फरासी ईस्ट इंडिया कंपानी गठित होता ठीक। कहा फ्रांस सम्राट चतुर्दश लुई मंत्री कलबर्ट पृष्ठपोषकतार ठीक। मोगल सम्राट औरंगजेब अनुमति पाई फरासी ईस्ट इंडिया कंपानी सूरत वाणिज्य कोठी निर्माण कले। परे कंपानी मछलीपट्टनम पंडिचेरी बंगाल चंदननगर ठारे वाणिज्य कोठरी निर्माण कले। फ्रांक ए मार्टिनो नाम मन रख फ्रांक ए मार्टिनो नामक फरासी व्यक्ति बीजापुर राजा पंडिचेरी हासिल कर सेठारे यूरोपीय सैन्य एवं 500 भारतीय मान पाश्चात्य युद्ध रीति रे शिक्षा देले। पंडुचेरी पदुचेरी जहाँ आम कहे फरासी मान सामरिक शिविर रूपे व्यवहृत है। पर फ्रांस विचक्षण राजनीतिज्ञ ड्यूफ्ले चंदननगर शासनकर्ता हेरे। ये होती ड्यूफ्ले जी बहुत तांकर जो सामरिक शिविर रूप है राजनीतिक विचक्षण बुद्धि आम जहाँ कहीपर से अनुभव कले इंग्रेज मान प्रतिहित करी पारिले भारत में साम्राज्य गठन करने संभव हम। से आसिक जिते आम इंडिया को कौन आसुले समस्ते जिते सब आसुले समस्ते कौन वाणिज्य करने से जो देखिले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एत बड़ आकार बिजनेस करुच्ची वाणिज्य करुच्ची तो ताकू लगे कि जदि जो आम फ्रांस को जदि करार अच्छी बिजनेस ताने फ्रांस ईस्ट इंडिया को ताले से कौन करा दरकार ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को बाहर करार अच्छी बिजनेस रू ठीक। फल इंग्रेज और फरासी मान मध्य राजनीतिक संघर्ष होता। वाणिक गोष्ठी संघर्ष भारत में वाणिज्य करने और राज्य विस्तार करने इंग्रेज और फरासी मान मध्य संघर्षर सूत्रपात है। वाणिज्य करने और राज्य विस्तार करने मध्य युद्ध जहाँ भी स्टार्ट होता यही संघर्ष कौटू स्टार्ट होता ना कर्णाटक राज्य आरंभ होता। तमिलनाडु राज्यर इंग्रेज मान वाणिज्य दुर्ग मांद्राज था। तमिलनाडु राज्य कौन था इंग्रेज मान मांद्राज और फरासी मान दुर्ग था पंडिचेरी अवस्थित था। दाक्षिणात्य निजर प्रभाव विस्तार करने उभय चेष्टित थे और युद्ध क्षेत्र में अवतीर्ण हेले। प्रथम मध्य सब मध्य केतरा युद्ध होता ना 3टे युद्ध होता। प्रथम कर्णाटक समर द्वितीय कर्णाटक समर तृतीय कर्णाटक समर। प्रथम कर्णाटक समर केते मसीह 1740 रु 48 ओके। ऑस्ट्रियार उत्तराधिकारी ऑस्ट्रिया जो यूरोप आमर बुझ ठीक ऑस्ट्रियार उत्तराधिकारी संक्रांत युद्ध यूरोप में संगठित होता। ऑस्ट्रिया युद्ध खाली एतकी मन रख तुम कौ युद्ध होता ऑस्ट्रिया युद्ध। उक्त युद्ध में इंग्रेज और फरासी दुई विपरीत पक्ष भाव में युद्ध अवतीर्ण होता। इंडिया होता ये ऑस्ट्रिया युद्ध कौन होता यूरोप होता ठीक। ता प्रभाव में भारत प्रतिफलित होता। इंग्रेज मान प्रथम फरासी मान दुर्ग पंडिचेरी आक्रमण कले। इंग्रेज मान कौन करते फरासी मान दुर्ग फास्ट पंडिचेरी आक्रमण कले। फरासी सैन्यबाहिनी को ड्यूफ्ले परिचालन करी इंग्रेज मान को हटाई देले। सेतबेले किए थे फरासी आम जो सैन्यबाहिनी को किए चलाउते सेतबेले ना ड्यूफ्ले परिचालन करी इंग्रेज मान को कौन करते हटाई देते। आ कौन करते इंग्रेज मान को दुर्ग मांद्राज अधिकार करनी ठीक। यही समय यूरोप रे इंग्रेज और फरासी मान मध्य शांति चुक्ति होता ठीक। यही समय जो ड्यूफ्ले कौन मांद्राज अधिकार करनी से यूरोप रे शांति चुक्ति होता। शांति चुक्ति बुझीपार जहाद्वारा से कमी जाता आउ गोटे चुक्ति लिखाई कि हाँ आम यहाँ करवानी जमती कि से कौन थी यही चुक्ति अनुसार कौन थी भारत में फरासी और इंग्रेज मान युद्ध बंद है। ड्यूप्ले बाध्य हो इंग्रेज मान मांद्राज फेराई देले। ये चुक्ति यह कि मांद्राज फेरबार थिला। द्वितीय कर्णाटक समर चुक्ति शांति चुक्ति अनुजाई भारत में इंग्रेज और फरासी मान मध्य शत्रुतार अवसान होते सुधा हैदराबाद और कर्णाटक नवाब पद पर से पुणी संघर्ष अवतीर्ण हेले। देख ड्यूफ्ले बहुत चालाक थिला सी कौन भावुला ना सी भावुले कि
ଯଦି ଯେତେବେଳେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ହରାଇ ଦେଲେ ତାକୁ ଏଇଆ ଲାଗୁଥିଲା କି ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ତ ହରାଇ ଦେଲେ ବଟ୍ ତାକୁ ଯଦି ଡୋମିନିଅନ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ରାଜା କିଏ ହେବ ବୋଲି ସେ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ପଲିଟିକାଲି ତ ପଲିଟିକାଲି ସେ ପୁଣି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡୋମିନ୍ କରିପାରିବ ରହିପାରିବ ବୋଲି ସେ ସେଇଟା ଭାବି ନେଇଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ମତଲବ ହାତ ପୁରେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତାର ଅବସାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ପଦ ପାଇଁ ପୁଣି ସେ ସଂଘର୍ଷରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ପଦ ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ଅନୱାରକୁ ଠିକ୍ ଇଂରେଜମାନେ କାହାକୁ ଅନୱାରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଫରାସୀମାନେ କିଏ କରୁଥିଲେ ନା ଚନ୍ଦା ସାହେବକୁ। ଠିକ୍ ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନୱରୁଦ୍ଦିନ ପରାସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଅନୱରୁଦ୍ଦିନ ପରାସ୍ତ ହେଲା ମାନେ କିଏ ଇଂରେଜ ପରାସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଚନ୍ଦା ସାହେବ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ହେଲେ। ଇଏ କେଉଁଠି ହେଲା ନବାବ ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ହେଲେ। ଏଣେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସିଂହାସନ ପାଇଁ ନିଜାମମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାସିର ଜଙ୍ଗ ଓ ନାତି ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହେଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କ'ଣ ହେଇଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ନାସିର ଜଙ୍ଗ ଆଉ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ଭିତରେ ହେଲା। ଇଂରେଜମାନେ ନାସିର ଜଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଫରାସୀମାନେ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗକୁ ଠିକ୍ ସମର୍ଥନ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଫରାସୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡିପ୍ଲୋଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ନାସିର ଜଙ୍ଗ ପରାସ୍ତ ନିହତ ହେଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି ବି କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ନାସିର ଜଙ୍ଗ ହାରିଲା। ନାସିର ଜଙ୍ଗ ହାରିଲା ମାନେ କିଏ ଇଂରେଜ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଇଂରେଜ ହାରିଗଲେ। ତାହେଲେ ଜିତୁଛି କିଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବି ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ଜିତିଲେ ଆଉ କିଏ ଫରାସୀ ଜିତିଲେ। ଏଥିରେ ବି ଫରାସୀ ଜିତିଲେ ଚନ୍ଦା ସାହେବ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜା ହେଲେ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ସ୍ତରରେ କିଏ ଜିତିଲେ ଆମର ତାହେଲେ ଜିତିଲେ ହେଉଛି ଫରାସୀ ଜିତିଲେ। ତ ଫରାସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜିତିଲେ ଫରାସୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯେତେବେଳେ ଜିତିଲେ ଫଳରେ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଲା। ଏହି ସମୟରେ ଇଂରେଜର ଚତୁର ବିଚକ୍ଷଣ ଯୁବକ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ବହୁତ ଚତୁର। ସେ ଜଣେ କ୍ଲର୍କ ଭାବରେ ଆସିକି ସେ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ ହେଇକି ସେ ଫେରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ସେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲେ। ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କଲେ। କ୍ଲାଇଭ୍ର ପରିଚାଳନାରେ ଇଂରେଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜଧାନୀ ଆର୍କଟ ଅଧିକାର କଲେ। କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କର ପରିଚାଳନାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜଧାନୀ ଆର୍କଟ କରିଥିଲେ। ଅନୱାରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହମ୍ମଦ ଅଲିକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ କରାଗଲା। କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। କ୍ଲାଇଭ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ପରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ବେଶୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର। ଏହି ସମୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସରକାର ଡ୍ୟୁପ୍ଲେସ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଫେରାଇ ନେଲେ। ସେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଚାହୁଁନଥିଲା କି ସେ ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରୁ କିମ୍ବା କିଛି କରୁ ଡ୍ୟୁପ୍ଲେଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଡାକି ନେଇଥିଲେ। ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ ଭାରତକୁ ବିଦାୟ ନେଲା ପରେ ଫରାସୀମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ଲୋପ ପାଇଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ପଳାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷମତା ପୁରା ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ। ତୃତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତୃତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର ଏହାକୁ ୟୁରୋପରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସପ୍ତଦର୍ଶ ଯୁଦ୍ଧ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ତାର ଫଳାଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ 7 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଇଂରେଜର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କ୍ଲାଇଭ୍ 1757 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫରାସୀ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ଚନ୍ଦନନଗର ଅଧିକାର କଲେ। ଫରାସୀ ସରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟ ଡି ଲାଲିଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପଠାଇଲେ। ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ ପଳାଇଥିଲେ ତାପରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ କାଉଣ୍ଟ ଡି ଲାଲି 1758 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେଣ୍ଟ ଡେଭିଡ୍ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। 1758ରେ ସେଣ୍ଟ ଡେଭିଡ୍ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। 1760 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ସେନାପତି ଆୟରକୁଟ ମାଣ୍ଡିୱାସ ଯୁଦ୍ଧରେ ଡି ଲାଲିକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ପଣ୍ଡିଚାରୀ ମହେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେଲା। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ହେଲା। 1763 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୟୁରୋପୀୟ ସପ୍ତଦଶ ସମାପ୍ତି ଘଟିବାରୁ ଫରାସୀମାନେ ସନ୍ଧି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପନିବେଶ ସବୁ ଫେରି ପାଇଲେ। ଏହି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର ପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ବଙ୍ଗଦେଶରେ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କାଲି ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। ଠିକ୍ ଏମାନଙ୍କ ତ ସରିଗଲା। ଫାଷ୍ଟ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ଆସିଥିଲେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଯେତେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ସବୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ EIC ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ
ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି ସବୁ କ'ଣ ହରେଇଲେ। ଏବେ କ'ଣ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆମେ କାଲିଠୁ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି ତାହା ପଡ଼ିବା। ବ୍ରିଫଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଦେବା ଆଲିବର୍ଦ୍ଦି ଖାଁ, ଠିକ୍, ବଙ୍ଗାଳର ନବାବ ଥିଲେ ସିରାଜୁଦ୍ଦିନ ତାଙ୍କ ନାତି, ତାପରେ ମିର୍ଜାଫର ଜଙ୍ଗ, ମୀର କାସିମ ଚିଟିଂ କରିଥିଲେ କାହାକୁ, ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାକୁ, ନହେଲେ ସେ ହାରିନଥାନ୍ତେ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା। ଏସବୁ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ସେସବୁ ଆସିଲା, ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ 1764 ମସିହା। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେମାନେ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ କ'ଣ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶାସନ, ଯେଉଁଟାକୁ କିଏ ଚଲାଉଥିଲେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ। ପ୍ରଥମ ମହୀଶୂର ସମର ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ସହିତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର ସମର, ତାପରେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ, ତୃତୀୟ ମହୀଶୂର, ଚତୁର୍ଥ ମହୀଶୂର। ଠିକ୍, ଏସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ରାଜସ୍ୱତ ଲକ୍ ନୀତି କ'ଣ, ନିୟାମକ ଆଇନ କ'ଣ, ପିଟ୍ସ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ କ'ଣ, ଏସବୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍, ଆଇ ହୋପ୍ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ବାହାରୁ ଯେଉଁ ନଏଜ୍ ଆସୁଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମତଲବ ବେଶୀ କରିବନି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।